یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاہپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. کابل سے غیر ملکیوں اور افغانیوں کے انخلاء کی تاریخ جو ہے وہ 31 اگست سے آگے جاتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ طالبان وسیع البنیاد حکومت بنا پائیں گے کہ نہیں، یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے. احمد شاہ مسعود کے فالوورز جو ہیں پنشور ویلی میں جمع ہو چکے ہیں. وہاں پر جنگ ہوگی یا معاہدہ، نو ون نوز دیٹ. اور اس کے علاوہ میجر چیز یہ ہے کہ طالبان کیا راستہ اختیار کریں گے. یورپ اور امریکہ جو ہے وہ طالبان کے ساتھ کیا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ بنا پائے گا، بنانا چاہے گا. بہت سارے اور بھی سوالات ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اچھا امتیاز صاحب، مجھے آپ بتائیں کہ حال ہی میں سی چیف جو ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے طالبان کے رہنماؤں سے کابل میں، اور لوگ یہ بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو اس وقت صورت حال ہے اس میں پاکستان کی کیا سچویشن بنے گی. آپ کیا دیکھتے ہیں ساری صورت حال؟ دیکھیے، یہ جیسے کہتے ہیں نا کھیل بگڑنا، ٹھیک ہے، کھیل خود امریکیوں نے بگاڑا. جب ٹرمپ نے فروری 2020 میں دوحہ میں معاہدہ کر لیا افغان گورنمنٹ کو نکال کر، ٹھیک ہے، اس سے طالبان کو کھلا اشارہ مل گیا. ایک انہوں نے وعدہ کر لیا اس کے، انہوں نے کہا جی ہم مئی میں 2021 میں فوجیں نکال لیں گے. دوسرا دھچکا لگا جب 6 جولائی کو آخری جو اڈا تھا اور سب سے بڑا بگرام کا، انہوں نے خالی کر دیا. اوکے. اب ساری جو اسٹیٹ تھی اور افغان فوج تھی جو 2 سال سے لڑ رہی تھی اور امریکی براہ راست کارروائی نہیں کر رہے تھے، اور کوئی امریکی کیجولٹی نہیں ہوئی پچھلے 1.5-2 سال میں، تو وہ سارا جو سپر سٹرکچر تھا، کمانڈ سسٹم تھا، بیٹھ گیا. ایئر فورس بھی نہیں ملی، تو اسٹیٹ بیٹھ کے گر گئی. اوپر سے وہ غنی صاحب جو تھے اشرف غنی، وہ بھاگ گئے. تو جو بات چیت چلنی تھی اس معاہدے کے بعد ایک وسیع بنیاد حکومت کی، وہ نہیں چل پائی. اب طالبان کے پاس سارے پتے ہیں، سارے پتے ان کے پاس بھی نہیں ہیں. اچھا. کیونکہ طالبان کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں تنہا ہو سکتے ہیں. اوکے. اور وہ بڑا سنبھل کے کھیل رہے ہیں. یہ آپ کا ورژن ہے کہ یو ریلی بلیو دیٹ؟ طالبان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں. But don't you think بہت ٹیم ورژن ہے طالبان کا اس دفعہ جو آیا ہے؟ سیم ورژن تو اس حساب سے ہے کہ وہ شریعت کی بات کر رہے ہیں، اور جو شریعت کی ان کی تفسیر ہے اس سے ہمارے بہت سارے جید علماء اتفاق نہیں کرتے. وہ ایک طرح کا قبائلی اسلام ہے، اور دیوبندی مکتب کی بہت ہی بگڑی ہوئی شکل ہے. اب فضل الرحمان تو دہشت گردی کی حمایت نہیں کرتے اور سوسائڈ بامبنگ کی حمایت نہیں کرتے. وہ تو جمہوریت کی اور 73 کے آئین کی بات کرتے ہیں. تو لہذا وہ کچھ چیزیں ہوں گی، ان میں اختلاف بھی ہے، فرق بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پچھلی دفعہ سے وہ ویسا نہیں کر سکتے. کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے. تمام دنیا میں شور مچ گیا ہے. آج ہی میں سن رہا تھا جو ہیومن رائٹس کونسل ہے جنیوا میں، انہوں نے نوٹس لے لیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ریڈ لائن لگائی جائے، اگر عورتوں کے حقوق اور دوسری اقلیتوں کے حقوق اور شہریوں کے حقوق یہ نہیں تحفظ دیں گے تو یہ اس پر سخت قدغنیں لگائی جائیں. اچھا. آج ہی G7 کا اجلاس ہو رہا ہے. آج ہی CIA چیف نے، کل سے وہ کابل میں ہیں اور مذاکرات چل رہے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ CIA کا اور امریکی انتظامیہ کا اور کابل اور طالبان کا بڑا پچھلے کئی سالوں سے قریبی رابطہ تھا. ٹھیک ہے. اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو خلیل ذات تھے وہ کافی قریب ہو گئے تھے طالبان کے. اور مجھے اب شک پڑتا ہے، شک کہہ رہا ہوں، اوکے، آئندہ حقائق سامنے آ جائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ امریکیوں نے جان چھڑاتے ہوئے طالبان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اگر نہیں بھی چاہتے تو کیا ہے. ٹھیک ہے. انہیں پلیٹ میں رکھ کے کابل پکڑا دیے، اور اشرف غنی، اور وہ ننگے پیر داخل ہو گئے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے کابل میں. اینڈ ڈونٹ یو تھنک کہ اشرف غنی صاحب کا نکلنا بھی جو اسی سلسلے کی کڑی ہے؟ اشرف غنی سے پہلی معاملہ بریک ڈاؤن تو ہو چکا تھا، ان کی مزاحمت ہی نہیں ہو رہی تھی. 9 دن میں کیسے، وہ کون سی اتنی بڑی فوج تھی جو زبردست ویٹ کام تو تھے نہیں، ٹھیک ہے، ویسے تو نہیں تھے، اور وہ آ گئے اور آ کے
टेक ओवर कर लिया। अच्छा, उसमें ये हुआ कि उनका वॉरलॉर्ड वगैरह भी साथ छोड़ गए, जैसे हेरात का वॉरलॉर्ड था, या जैसे वहाँ पे जर्नैल जो था उज़्बेक, वो भाग गया। ठीक है, सारे भाग गए, तो धड़ाम से गिर गई वो। अब वो बातचीत के लिए अब नेगोशिएशन हो रही है। अब अफगानों में पावर का बड़ा मसला होता है, अमरीकी चले गए तो अफगानों में झगड़ा होगा। ओके, तारीख में ऐसे रहा है। ठीक है, बहुत कम पीरियड रहे हैं जब अफगानिस्तान में अमन रहा हो, ओके, या बैरूनी हमला और उसमें लड़ते रहे, और जो ही वो गए फिर वो आपस में लड़ते थे। ठीक है, तो लिहाजा अब तालिबान जब अब वो कह रहे हैं हम अब तो जंग ख़त्म हो गई, जहाज ख़त्म हो गया, अब तो हम अमन और तरक्की और डेवलपमेंट और माशी सूरत हाल और अच्छी हुकूमत, इस तरह की बातें कर रहे हैं। औरतों के हकूक़ भी होंगे, हक़ इज़हार भी होगा, फिर मीडिया भी फ्री होगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता ये है कि ये बातें सामने आनी शुरू हो गई है। अच्छा, तालिबान बड़े काइयाँ हैं। ओके, जब तक 6 जुलाई को बग्राम खाली नहीं हुआ था, उन्होंने कोई बड़ा शहर फतह नहीं किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके जाती उन्होंने शहर पे शहर फतह करने शुरू कर दिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब अमेरिकी फौजी सारे चले जाएंगे काबुल एयरपोर्ट छोड़ के और नेटो के लोग, तब हम अपनी वसील बुनियाद हुकूमत का ऐलान करेंगे। अच्छा, आप याद है मैंने कहा था अब ये वसील ये तय करेंगे उस वसील बुनियाद हुकूमत में कौन इनका हलीफ होगा। ठीक है, अब ये बड़े काइयाँ लोग हैं, अब्दुल्ला भी और करज़ई भी, और ये पंशेर वाले भी बड़े तकड़े हैं, कमज़ोर नहीं हैं। अहमद शाह मसूद जो है, हाँ, वो उन्होंने पहले इनका मुकाबला किया था, पहले तालिबान इन्हें फतह नहीं कर सके थे। ऐसे कह रहे हैं कि हम तो 4 घंटे में, ये 1 दिन में फतह कर लेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनका मसला ये बन रहा है कि उन्हें हमायती मिल रही बैनुल-अक़वामी। ठीक है, पिछली बार वो अहमद शाह मसूद को इंडिया के उज़्बेकिस्तान के जरिए भरपूर हमायत मिली थी। ओके, और ये जो नायब सदर अब बन गए हैं, कहते हैं मैं एक्टिंग सदर हूँ, वो उनके ज़रिए ये मामला तय हुआ था। अब लगता ये है कि अभी फ़िलहाल कोई रीजनल पावर इन्हें हाथ नहीं पकड़ा रही। अच्छा, लड़ाई तो आ गई है सिर पे, तो लिहाजा लगता है कि बार्गेनिंग के लिए हो रहा है, और इम्कान ये है कि मायदा हो जाएगा। लेकिन मैं एक और बात कहता हूँ कि ये वसीउल बुनियाद हुकूमत जिस तरह की बननी चाहिए वैसी नहीं बन पाएगी। उसकी वजह क्या, हर आदमी अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं मांग रहा। ठीक है, करज़ई अपना हिस्सा मांगेगा। शुमाली इत्तेहाद के जो साबका शुमाली इत्तेहाद की जो वेरियस एलिमेंट्स हैं, फिर 14 नेशनैलिटीज़ हैं। ओके, 14 नस्लियाती और कौमियती ग्रुप हैं अफगानिस्तान में। ओके, और वो सब अपना हिस्सा मांगेंगे। और उसमें पिछली हुकूमत के अनासर भी है, वो कहते हैं हमने माफ़ी दे दी सबको, आ जाएं। तो रोक रहे हैं कि बाहर मत जाएं, यहाँ पे आके काम करें। ये अलग बात है कि उन्होंने एक मुल्ला को लगा दिया स्टेट बैंक का गवर्नर, अब वो कहाँ चलाया सकेगा। ठीक है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड अब रियासती निज़ाम है काबुल में। बैंक्स हैं वहाँ पे, फाइनेंशियल इदारे हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल इदारे हैं, UN के इदारे हैं वहाँ पे, मॉडर्न जुडिशरी है, मॉडर्न फौज थी, मॉडर्न पुलिस थी, ये सारे इदारे बिल्ड हुए। लेकिन डोंट यू थिंक कि जिन लोगों ने बहुत तालीम से जाके तालिबान को जो है वो अफगानिस्तान दिए, वो मदद कर पाएंगे, इस तरह से गाइड करेंगे? मैं समझता हूँ कि अब तालिबान के लिए भी 2 रास्ते हैं और दुनिया के लिए भी 2 रास्ते हैं। वो क्या? तालिबान के रास्ते ये हैं कि वो पुरानी डगर पे चले, ठीक है, और उन्हें जहाज के अलावा तो आता नहीं है कुछ, या फिर, और वो इस तरह का कन्फ्लिक्ट बनाए रखें, या फिर और उससे वो बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे। और उसमें उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने मिलिट्री फतह हासिल नहीं की है। ये एक हो गया। दूसरा तरीका उन्हें असल में तशरीह में रख के अमरीकियों ने पकड़ा दिया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अमरीकी तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके, लेकिन अमरीकियों को मिलिट्री शिकस्त भी नहीं हुई है। वो दे हैव लेफ्ट अफगानिस्तान, गो टू हेल, जो मर्जी हो, तालिबान जाने, अफगानिस्तान जाने हैं, जो मर्जी करें। काफ़ी मैसी सिचुएशन है। तो लिहाजा ये है कि मुझे लगता ये कि ये इस पे इत्तेफाक नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि झगड़ा हिस्से पे है। अगर इत्तेफाक ना हुआ तो मामला लड़ाई होगी। ये तो एक हो गया ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन के दूसरा ऑप्शन ये है कि तालिबान जो है ये जानते हुए कि सेंट्रल कमांड उन्हीं की होगी, क्योंकि वो बड़ी लीडिंग पार्टी है, तो लिहाजा बाकियों को हिस्सेदार बनाए। ठीक है, और ये कि वो आलमी बिरादरी की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें एड्रेस करें, और इंसानी हकूक़, औरतों के हकूक़, और ये जो जदीद मईशत वजूद में आ गई,
افغانستان میں خاص طور پہ شہروں میں اسے جاری رکھیں, اسے آگے بڑھائیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ وہ ملا عمر نے ٹرک رکھا ہوتا تھا قندھار میں, اس میں انہوں نے پیسے ڈالے ہوتے تھے صحیح, اور وہاں سے مٹھی بھر کے پیسے, اس طرح تھوڑا خزانہ چلتا ہے, بیت المال تو ان کا ایسے چلتا ہے نا. صحیح. پھر ان کا تصور فلاڈ ہے. امیر امارت ایک جماعت کا امیر ہے نا, ابھی یہ جو نیا امیر ہے طالبان کا, ٹھیک ہے, تو وہ جیسے ملا عمر تھا, یہ جیسے مولانا فضل الرحمان امیر ہیں جمیعت علماء اسلام کی, ان کی اپنی شورا ہے. اب یہ ریاست سے علیحدہ بات ہے, ریاست تو ایک قومی ریاست ہے, اس کے ادارے ہیں اور اس کے مختلف انسٹیٹیوشن ہیں, جیسے آپ پاکستان میں دیکھتے. یہ ایسی ہی کل کو کوئی یہاں پہ اسلامی تنظیم برسر اقتدار آ جائے, ہوگا جی ریاست فارغ, ٹھیک ہے, تو ریاست کے بغیر تو اس کے اداروں کے بغیر تو اسٹیٹ نہیں چل سکتی. لیکن ادارے, اور طالبان اسٹیٹ نہیں ہے, طالبان تحریک ہے, ایک پارٹی ہے. نہیں, آپ بالکل ٹھیک ہے, ایک پارٹی ہے, لیکن ایک جمہوری حکومت میں اور ایک جو ہے وہ فورسفلی آنے والی حکومت میں فرق تو ہوگا. لیکن وہ تو جیسے ہوتا ہے سول وار میں, یہ ہو گیا. لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ یہ اب ریاستی اداروں کو بالکل مسمار کرتے ہیں, یا انہیں اب دیکھیں وہ 3 لاکھ فوجی کہاں جائیں گے, وہ بے روزگار ہو گئے, کیا کریں گے, مارا ماری کریں گے, ڈھاکے ماریں گے, مقامی ملیشیات میں شامل ہو جائیں گے, وار لارڈ کے شامل ہو جائیں گے, اوپیم بنانے والے جو اسمگلرز بیٹھے ہیں وہاں پہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور یہ اتنا جو اسلحہ آ گیا ہے افغانستان میں, طالبان کے ہتھے چڑھ گیا ہے, کچھ نہیں چڑھا ہے, وہ کہاں جائے گا, وہ اگلی دہشت گردی کے کام آئے گا. آپ کو یاد ہے کہ بڑا آج کل ذکر ہو رہا ہے, جنرل کیانی نے صدر اوباما کو, وہ جب گئے تھے زرداری صاحب امریکہ کے دورے پہ, تو انہوں نے 14 صفحے کا ایک تیسرا میمورنڈم دیا تھا. انہوں نے کہا یہ فوج آپ بلڈ نہ کریں, یہ تتر بتر ہو جائے گی, یہ بن نہیں سکتی جس طرح یہ بنا رہے ہیں آپ, اور کل کو یہ اسلحہ کہاں استعمال ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا کہ سیاسی ان سے معاملہ طے کر لیں. تو لہذا پاکستان کے پاس وہ بڑا آج کا ریفرنس ہے کہ دیکھیں جی ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے, ٹھیک ہے, یہ تو امریکیوں کے سارا, اب بہت سارا شفٹ پہلے ہم پہ ہو رہا تھا کہ پاکستان سارا طالبان کو چلا رہا ہے, اب وہ امریکہ کی ناکامیوں پہ شفٹ ہو گیا, یہ بچت ہو گئی ہماری. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ طالبان کے بعد دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ ایک نارمل حکومت بنے, ٹھیک ہے, ہم سائیں سے تعلقات ٹھیک رکھیں, ہم سائیں کے کنسرنز کو ایڈریس کریں, افغانستان کو دوبارہ دہشت گردی کی طرف جانے نہ دیں. اور یہ کہ بار بار کہہ رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ بچ جائیں باہر, ہمیں چاہیے افغانستان کی ریاست کے لیے. ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے لوگ طالبان کی تنظیم میں تو شامل تو نہیں ہوں گے. یہ بھی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں کیا طالبان جو ہے تحریک طالبان پاکستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان کے حوالے کرے گا؟ پتہ نہیں. اوکے, ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے پاکستان نے کہ بھئی یہ آپ اب روکیں اپنی سرزمین کو, اور یہ تحریک وہ تو سارے لوگ رہا ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو ان کے ہوتے ہوئے چلے گئے تھے. طالبان کہہ رہے ہیں کہاں ان کے ہوتے ہوئے چلے گئے تھے, جب یہ پلے چرخی پہنچے ہیں تو انہوں نے جیل کھولی ہے, طالبان نے کھولی ہے, کوئی افغان آرمی نے تو نہیں کھولی تھی. یہ جو بگرام کا جو اڈا تھا وہاں پہ جو جیل تھی وہ کس نے توڑی تھی, کھولی تھی, طالبان نے کھولی تھی. قندھار میں کس نے کھولی تھی, باقی جگہوں پہ کہاں کس نے کھولی تھی. تو وہ اب سارے لوگ, بھلے وہ القاعدہ کے تھے, بھلے وہ اسلامی موومنٹ کے تھے, یہ داعش کے, آئی ایس کے, اسلامک اسٹیٹ کے لوگ تھے, یا وہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ تھے, وہ سب رہا ہو گئے. تو لہذا یہ تھا کہ پچھلی حکومت میں تو یہ تھا کہ یہ ایک صوبے کے گورنر کے تحت ایک طرح کا وہ ظاہر کرتے تھے کہ جی یہ تو مہاجرین ہے پاکستان کے, پختون مہاجرین ہیں. اوکے, پکتیا نہیں, ننگرہار. اچھا, تو وہ اشرف غنی حکومت طرح تحفظ دے رہی تھی. ابھی کیا کریں گے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا عام معافی ہو جائے. وہ تو پاکستانی اسٹیٹ کا اختیار ہے, وہ کون سے لوگ دیں گے کون سے نہیں دیں گے, انہیں کتنا وہاں سے ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت دیں گے نہیں دیں گے. اب اس پہ انہوں نے کمیشن بنا دیا ہے. اوکے, اب وہ معلوم نہیں کیا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ کافی مشکل ہوگا طالبان کے لیے. اس لیے وہ ان سے درخواست کر سکتے ہیں کہ جی آپ یہاں رہیں, آرام سے بیٹھیں, ہم حوالے نہیں کریں گے آپ کو, اس لیے کہ وہ اس لڑائی میں ان کے ساتھ شامل رہے پورے طریقے سے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کے ساتھ. تو وہ کیسے سالیڈیرٹی توڑیں گے. اب یہ ٹھیک ہے کہ طالبان کا اور داعش کا جھگڑا ہے,
और ख़तरा है कि दाश हमला ना कर दे काबुल के बाहर जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक और देखिए ये भी एक क्राइसिस क्रिएट कर लिया खुद अमेरिका ने। आज आप दुनिया के किसी पसमानदा मुल्क में खोल दें कि आइए जी अमेरिका के दरवाजे खुल गए और वीज़ा एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, टिकट लें और चढ़ जाए, आधा अफगानिस्तान खाली हो जाएगा। ठीक है। और पाकिस्तान में खोल दे तो क्या होगा? सही। लोग जंगलें तोड़ के जहाज़ों में चढ़ जाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं काबुल में हो रहा है। बिल्कुल। और जिसके पास कागज था वो भी चला गया, जिसके पास नहीं था वो भी चला गया। अब वहाँ पे ज़लील हो रहे हैं। ये पता 15-20 मुल्कों में जो अमरीकी अड्डे हैं वहाँ ले जाया जा रहा है इन अफगानों को और गैर अमरीकियों को। उनकी कागज वहाँ चेक होंगे। अच्छा। और उसके बाद फिर कुछ को वापस आ जाएंगे, कुछ को वो रख लेंगे। ओके। और वो भी काफ़ी टाइम लगेगा उन्हें वहाँ पे इमिग्रेशन मुकम्मल होने में। हमने डोनाल्ड ट्रंप के लास्ट टाइम में जो है इमिग्रेंट्स के साथ जो सलूक हुआ था और जिस तरह से जो है फैमिलीज़ को अलग किया गया था, वो सब लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा है। डू यू थिंक कि अभी के लिए जो ये हुकूमत है, अभी मौजूदा अमरीकी हुकूमत, ये एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बेहतर है वहाँ से? वो काफ़ी तब्दील किया है। वो कह रहे हैं कोई 1 लाख के करीब अफगान लेंगे। अच्छा। मेरा ख्याल है कि ये जो अफगान महाजरीन जो नए होंगे, जो अमेरिका यूरोप जाएंगे या वो अमरीकी भी, इन्हें काफ़ी महीने लग जाएंगे। ओके। और शायद कई साल लग जाए। ऑलराइट, दैट इज़ हॉरिफिक। ये तो मामला सारा फोकस काबुल पे है ना। ठीक है। जो अमरीकी कंधार में था, जो हेलमंद में था, या जो उनके इत्तेहादी या तर्जुमान जो भी थे, पूरे मुल्क में फैले हुए थे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है वो सारे तो काबुल नहीं पहुंच सके। बिल्कुल ठीक है, नहीं पहुंच। तो ये सिलसिला मुझे 31 दिसंबर से बहुत आगे जाता है। मैं इसी बात से पूछना चाह रही हूँ, 31 दिसंबर के हवाले से अगस्त की बात जो हो रही है, 31 अगस्त से आगे जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि डेली अगर 30,000 लोगों को जो है ये वहाँ से जो है बाहर निकालना चाहिए, जो कि नहीं पॉसिबल है, तो तब भी जो है वो मुश्किल होगा। सो तो मेरा ख्याल है 31 दिसंबर से बात आगे चली जाएगी। अच्छा। ये ऐसी भड़क लगाई है तर्जुमान ने उनके कि इसके नतायज होंगे। क्या नतायज होंगे? आप हमला कर देंगे एयरपोर्ट पे, आपने दोबारा जंग लड़नी है अमरीकियों से। सही। तो तालिबान बड़े समझदार हैं इस हिसाब से। वो कहेंगे अच्छा ये ज़रा 11 को नहीं जाते, चलो 31 को नहीं जाते, चलो 11 सितंबर तक चले जाए। सही। लेकिन मेरा ख्याल है कि 11 सितंबर नहीं, ये कई महीने लगेंगे। ऑलराइट। ये सिलसिला चलता रहेगा। और उसमें गड़बड़ ये हुई है कि उन्होंने उनके पेपर ही प्रोसेस नहीं किए हुए थे, जिन्हें वो देना चाहते हैं स्पेशल वीज़ा, या जिन्हें वो इवैक्यूएशन करेंगे वहाँ से। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल ये है कि अब तालिबान का टेस्ट आ गया है और तालिबान अब अंडर प्रेशर होंगे। इकोनॉमी चलानी है, तनख्वाहें देनी होंगी। डोंट यू थिंक वो प्रिपेयर्ड होकर आए इस दफ़ा? डोंट यू थिंक प्रिपेयर्ड आए हैं वो इस दफ़ा पहले से? कुछ भी नहीं। उन्हें भी इतनी जल्दी पावर लेने का यकीन नहीं था, किसी को यकीन नहीं था कि इस तरह वो काबुल पे काबिज हो जाएंगे। ओके। अच्छा, ये तो हो गया तालिबान के 2 रास्ते। अब मुझे ये बताइए कि अमेरिका और नेटो के पास कौन से 2 रास्ते हैं? एक तो रास्ता ये कि नाज़का बंद कर दें, बंदिशें लगा दें, तालिबान को ब्लैक लिस्ट कर दें, उनके लीडर्स में भी ब्लैक लिस्ट हैं, इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दें, इनका बिल्कुल माशी नाज़का कर दें। और दूसरा ये है कि वो उससे ये होगा कि उससे फिर वो जो ख़तरा है उन्हें कि दहशत गर्दी के लिए सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, फिर वो ख़तरा बढ़ जाएगा। ओके, ऑलराइट। लिहाजा मुझे लगता ये है कि दुनिया दबाव भी रखेगी, ख़ासतौर पर मगरब, और साथ ही साथ वो उन्हें इंगेज करेगी और उनसे अपनी शराइत मंगवाएगी। अच्छा। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन में आया, या जो उन्होंने बयान दिया, रेजोल्यूशन तो नहीं था, बयान था कि भाई ये तालिबान आलमी इंसानी जो कवानीन हैं उनका की पासदारी करें और इसे वसील बुनियाद हुकूमत बनाएं, और ये कि ये दहशत गर्दी के लिए अपनी ज़मीन को इस्तेमाल न करने दें। मुझे लगता ये है कि कहीं इस सूरत वो इंगेज करेंगे। ओके। लेकिन कड़ी शराइत के साथ, और उनका बड़ा रोल होगा। ये जो फेज़ बयान करते हैं ना तालिबान के, तामीर नौ और अमन और खुशहाली का दौर लाएंगे, फलां लाएंगे, वो आलमी माहित के बगैर, आलमी इदारों की और UN के इदारों के बगैर मुमकिन नहीं है। फिर सीन दूसरा हो जाएगा। ओके। और मुझे लगता ये कि तालिबान, अगर पहले कहा जा रहा था उन्हें हम लेकर आ रहे हैं और पुष्पनाई कर रहे हैं, और फाइनली मुझे लगता ये है कि अमरीकियों ने उनके लिए ज़मीन हमवार कर दी, बिल्कुल कोई रास्ते में रुकावट ही रहने नहीं दी। सही। और अब लगता ये है कि कहीं तालिबान को अमरीकी हमसे छीन कर न ले जाए। ऑलराइट।
اور وہ ان کی اشاروں پہ چلے. یہ ایسے کہنا ہے کہ بڑے جی غیرت ہوتی ہے, پیسے پہ جو ہے نا بڑا پیسہ بڑا کام کرتا ہے, زور ہوتا ہے پیسے میں, طاقت ہوتی ہے. پیسے کا بڑا رول ہے افغانستان میں, اور غیرت کا بھی بڑا رول ہے, پیسے کا بھی بڑا رول ہے. ٹھیک, باپ بڑا نا بھیا, سب سے بڑا روپیہ. بالکل ٹھیک, صحیح. چلیں دیکھتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ کے تبصرے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو اور امتیاز عالم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.